Welcome all in our today's online lecture of the subject hydraulics and pneumatics. We already started our chapter number 3 and today we are going to discuss the concept of counterbalance wall. So this is counterbalance wall. So before starting this concept of counterbalance wall, let me discuss about the hydraulic circuit which does not have this counterbalance wall. Then I will say you the need of this counterbalance wall. So consider this is the circuit, hydraulic circuit without counterbalance wall. So just focus on this part, only on this part of this blackboard where I draw the hydraulic circuit without counterbalance wall. After this completion of this, we will connect it the counterbalance wall to this part and then we will study further. Okay, so here is the hydraulic circuit. So this is our reservoir, this is the pump. This pump is connected with the motor here. Okay, then this is the input line. This is just connected with this direction control wall, and this is the return line. Okay, and then this direction control is further connected with the actuator here. You can see this is the cylinder, this is the piston, and this piston is connected to the weight. Here the purpose of connecting this, making this circuit is to lift this weight and again bring it back to the downward. To lift and put down this weight is the function of our today's hydraulic circuit. We build this circuit just to lift and put down this weight here. This is the main function of this circuit here. So this is the direction control wall. Consider that this is the weight of 500 kg. You can say this is a 5 ton here. Okay, 5 quintal here. You can call this as weight is a 5 quintal or 500 kg. 500 kg means it is very much weight. The weight is very high there. Okay. So here is the pump. What will happen during this position of the direction control? The pump is continuously pumping the fluid here. This fluid goes through this actuator by this right and this downward side here, and this liquid start to push the piston in upward direction. This is our high pressurized point, and this piston then moves to the upward direction. Also it lifts the weight which is connected to this piston here. Okay, I am again repeating this same topic here. What is happening here? This reservoir, this pump is pumping the hydraulic oil from this reservoir, and then it is sent to this bottom side of this actuator. This high pressure oil, when it comes to this bottom side, it pushes this piston in upward direction and it lifts the weight as this weight is connected to the piston here. Okay, so this is the one position of our direction control wall. Okay, then in next position what we want to do, we need to put this weight downward direction. आपल्याला काय करायचं आहे, ते वेट आपल्याला खाली घेऊन जायचं. मग खाली घेऊन जायचं आहे तर काय या वेटवर ऑलरेडी काय वर्क करतं, ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी त्यावर वर्क करते. म्हणजे काय असेल, तुम्ही इथलं हाय प्रेशर ऑइल तुम्ही मागे घेतलं की वेट ऑटोमॅटिकली त्याला खाली पुश करत घेईल. त्यासाठी आपण काय करतो, इथं डायरेक्शन कंट्रोल वॉलची पोझिशन काय करतो, आपण इथे चेंज करतो. म्हणजे बघा ही जे पोझिशन आहे, ही पोझिशन आपण काय करूया, चेंज करूया. By changing the lever, here we are going to change the position of this direction control wall. Okay. आता बघा इथे काय होईल, तुमचा जो पंप आहे, याला कनेक्ट होऊन जाईल आणि लाईन याला. आता इथे काय होईल, ही रिव्हर्स सुरू झालंय. आता इथे आपण काय केलं, we change the position of direction control wall. या पोझिशन ला आपण या पोझिशनला त्याला स्विच केलं. इथे बघा काय झालंय,
मोशन असेल डाऊनवर्ड मोशन ती कशी होईल एकदम फास्ट होईल एकदमच अनकंट्रोल मॅनर मध्ये होईल. अनकंट्रोल मॅनर मध्ये होईल म्हणजे काय इथे भरपूर व्हायब्रेशन सुद्धा क्रिएट होतील आणि तुमच्या हातामध्ये रिव्हर्स डायरेक्शनचं कंट्रोल असणार नाही. काय होतं इथे जेव्हा हा रिव्हर्स घ्या तुम्ही पोझिशन जेव्हा चेंज कराल आणि पिस्टनला डाऊनवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह कराल तेव्हा काय होईल this oil moves in very fast manner to the reservoir. That's why this piston moves downward very fast. Its acceleration to downward direction is very fast and its motion will not remain under control, which causes the hammering of the oil at the bottom, and this piston also strikes this bottom line of the cylinder. आपला ते जे डाऊनवर्ड मोशन आहे ते आपल्या कंट्रोल मध्ये नसणार तिथे. That's why we need to put some arrangement there that this piston comes in downward direction in disciplined manner. म्हणजे हे पिस्टन जे आहे ते एकदम फोर्सफुली खाली नाही येतात, डिसिप्लिन मॅनर मध्ये हळूहळू करत खाली आला पाहिजे. यासाठी आपल्याला काहीतरी प्रोव्हिजन द्यावं लागेल. अदरवाइज काय होईल हे एकदम स्पीडली खाली येईल आणि इथे ऍक्सिडेंट व्हायचा चान्स आहे. त्यामुळे आपण काय करतो इथे टू एलिमिनेट दिस वी आर युजिंग अवर काउंटर बॅलन्स वॉल. So what is the function of our counterbalance wall? The function of counterbalance wall is providing the holding force. हा पिस्टन एकदम खाली नको यायला, तो हळूहळू डिसिप्लिन मॅनर मध्ये खाली यायला पाहिजे. त्याला इथे काय करावं लागेल आपल्याला या लाईन मध्ये एक होल्डिंग डिव्हाइस द्यावं लागेल किंवा होल्डिंग फोर्स द्यावा लागेल. To provide that holding force we are going to use the counterbalance wall here. Okay, so बघा इथे हा आहे आपला this is our counterbalance wall. It is quite similar to the relief wall except this check wall. बघा रिलीफ वॉल मध्ये चेक वॉल नाही आहे, इथे आपण हा चेक वॉल लावलाय आणि दिस इज द ओनली डिफरन्स बिटवीन द रिलीफ वॉल अँड द काउंटर बॅलन्स वॉल. आता बघा आपण थोडं बहुत सिस्टम चेंज करूया. आपल्याला काय करायचं इथे वी आर गोइंग टू कनेक्ट दिस काउंटर बॅलन्स वॉल इन द सर्किट. मग बघा मोस्टली काय होतंय रिव्हर्स लाईन मध्ये आपण काय कनेक्ट करतोय एक होल्डिंग फोर्स कनेक्ट करतोय, एक होल्डिंग डिव्हाइस कनेक्ट करतोय. त्यामुळे बघा ही जी आपली रिव्हर्स लाईन आहे त्या लाईन मध्ये आपण कनेक्ट करून देऊ आपला counterbalance wall. This is the complete assembly of this counterbalance wall. आता बघा ही आपली इनलेट लाईन होती पंपिंग लाईन. ही पंपिंग लाईन आपण इथे कनेक्ट करून देऊ आपल्या पंपला. पंप खाली कशाला कनेक्ट केला आहे आपण रिझर्वायर. पंप इज असोसिएटेड विथ द मोटर. मोटर काय करेल खालचं हायड्रोलिक ऑइल सक करेल आणि ते प्रोव्हाइड करेल कुठे आपल्या ऍक्च्युएटरला. अदर सर्किट रिमेन्स द सेम. आता इथे बघा हा काय दिसतोय आपल्याला दिसतं कंप्लीट असेंबली ऑफ काउंटरबॅलन्स वॉल. हा काय आपला कोनिकल पॉकेट. ओके बघा आता सिंपल सी गोष्ट दिसते आपल्याला. जेव्हा कोनिकल पॉकेट या सीट वरती बसलेला असेल तेव्हा काय होईल इकडे येणारे होईल नाही ते इथे रेस्ट्रिक्ट होईल तर पुढे येणार नाही, बरोबर. आणि जेव्हा हा कोनिकल वॉल जो आहे हा याच्या सीट वर डिस्प्लेस होईल म्हणजे हा कोनिकल पॉकेट जो आहे हा असा मागे जाईल. त्यावेळेला काय होईल इथनं ऑइल असा आउटलेटला पास होईल, बरोबर. बघा एक गोष्ट कन्सिडर करून घ्या की आपण रिटर्न लाईनला होल्डिंग प्रेशर क्रिएट करतोय म्हणजे वी नीड टू कनेक्ट दिस काउंटर बॅलन्स वॉल ओनली इन द रिटर्न लाईन. ओके बघा इथे हा आपला कोनिकल पॉकेट सध्या इथे सीट आहे. बघा कोनिकल पॉकेट इथे सीट कसा होतो बिकॉज ऑफ दिस स्प्रिंग टेन्शन. तुमच्या स्प्रिंगचं जे स्टिफनेस आहे त्या स्प्रिंगच्या स्टिफनेस मुळे काय असतो हा कोनिकल पॉकेट याला सीट झालेला असतो, बरोबर. आता स्प्रिंगचं जे टेन्शन आहे ते आपण कसं ऍडजस्ट करूया बाय युजिंग द स्क्रू हियर. द स्क्रू इज प्रोव्हाइडेड हियर टू ऍडजस्ट द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग. ओके लेट्स बघा इथनं आलेलं आहे हे आपण नंतर रिझर्वायरला पास करून दिलं रिटर्न लाईन. ओके नेक्स्ट लाईन एक आपण एक प्रोव्हिजन दिलं याला आपण काय म्हणतो चेक वॉल किंवा त्याला आपण काय म्हणतो नॉन रिटर्न वॉल. बघा नॉन रिटर्न वॉल म्हणजे काय इट इज ओनली
या कोनिकल पोपेट मधनच खाली येईल, बरोबर. ठीक आहे. आता बघा इथे काय होईल, जेव्हा तुमचा हा पिस्टन, जेव्हा आपण हे चेंज करून घेतली, पिस्टन आपला वरून खाली येतोय, आपण या पोझिशनला आपला डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व लावून ठेवलाय, त्यावेळेला काय होईल, जेव्हा हे पिस्टन खूप फोर्सफुली खाली जायचा प्रयत्न करेल बिकॉज ऑफ कनेक्शन ऑफ दिस वेट, जेव्हा हे फ्री फॉल जायचा प्रयत्न करेल तेव्हा काय होईल, हे लिक्विड डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व मधनं इथे येईल, इथे खाली जायचा प्रयत्न करेल या बाजूला, पण इथे काय आहे, चेक वॉल आहे, नॉट रिटर्न वॉल आहे, त्यामुळे ते इथे ब्लॉक होईल, इथं जाऊ शकणार नाही. मग यावेळेला काय होईल, ते हाय प्रेशर लिक्विड इथे येईल. मग इथे आल्यानंतर काय आहे, तुमचा आपला हा जो स्प्रिंग आहे, दिस स्प्रिंग अपोजेस द अपकमिंग, दिस स्प्रिंग अपोजेस द कमिंग ऑइल, स्प्रिंग काय करेल, आपला कमिंग ऑइलला अपोज करेल. त्यामुळे काय असेल की या जोपर्यंत या स्टिफनेस पेक्षा ऑइलचं प्रेशर जास्त होत नाही तोपर्यंत हा काही ओपन होणार नाही. मग येणारा सपोज येणारा प्रेशर 5 असेल, 5 बार की प्रेशर इन होतंय आणि आपला हा कोनिकल पोपेट 4 बार कनेक्ट करतो, 4 बारचं स्टिफनेस प्रेशर त्याला अप्लाय करतो. यावेळेला काय होईल, कोनिकल पोपेटचं प्रेशर कमी होईल, त्यावेळेला काय होईल, आपला कोनिकल पोपेट ओपन होईल. यावेळेला काय होईल, कोनिकल पोपेट आपला पूर्ण बॅक साइडला स्विच होईल. हे बघा, हा जो इथे आपण स्प्रिंग कनेक्ट केला होता, हा स्प्रिंग काय होईल, कॉम्प्रेस होईल. स्प्रिंग काय होईल, इथे कॉम्प्रेस होईल आणि आपला कोनिकल पोपेट काय होईल, ओपन होईल आणि हे जे लिक्विड आहे, हाय प्रेशर लिक्विड, ते हाय प्रेशर लिक्विड खालच्या बाजूला येईल रिटर्न लाईनला आणि ते लिक्विड पुढे पास होईल मग रिझर्वायर. इथे काय होतं, दिस counter balance wall opposing the free flowing of this outlet liquid, ते free flowing ला अपोज करते, म्हणजे लिक्विड कसं होईल, अंडर प्रेशर मध्येच राहील आणि त्या प्रेशर मध्येच बॅक पास होईल, एकदम फ्रीली फ्लो न होता आपला स्प्रिंग काय होईल, कंटिन्युअसली त्याला अपोज करत राहील, बरोबर. हियर अवर स्प्रिंग इज कंटिन्युअसली अपोजिंग द कमिंग फ्लुइड, दॅट्स व्हाय दिस oil from this cylinder does not empty at one time, it will slowly goes to the bottom because of this opposition of this spring. इथे काय होतं, आपला स्प्रिंग हा कोनिकल पोपेटला कंटिन्युअसली पुढे फोर्स करत राहील आणि जेव्हा इकडे येणारा प्रेशर जास्त होईल त्यावेळेला थोडासा पोपेट ओपन होत जाईल आणि हे आपलं लिक्विड खाली होत जाईल. म्हणजे हा जो ऑइल आहे हा अगदी स्लोली कंट्रोल मॅनर मध्ये खाली खाली येत जाईल आणि पिस्टनचे जे डाऊनवर्ड डायरेक्शन आहे, पिस्टनचं जे डाऊनवर्ड मोशन आहे ते कसं असेल, कंट्रोल मॅनर असेल, इन स्लो मॅनर असेल, स्लोली our piston moves in downward direction and that is the main function of our counterbalance valve. So what was the function of this counterbalance valve? The function of this counterbalance valve is to provide the holding pressure and to avoid the free falling of the load. इथे काय होत आहे, जेव्हा हा काउंटरबॅलन्स valve नव्हता त्यावेळेला काय होतं, लिक्विड एकदम यायचं सिस्टीम मध्ये आणि डायरेक्टली खाली रिझर्वायरला जायचं, त्यामुळे काय होईल, पिस्टनचं फ्री फॉलिंग व्हायचं आणि आपला हे जे डाऊनवर्ड मोशन आहे ते अनकंट्रोल राहतं. टू एलिमिनेट दिस वी आर connecting this counterbalance valve to the system. This counterbalance valve provides opposed to the liquid which is moving out from this actuator. It provides the back pressure. That's why the motion of liquid is slowly moving outside the cylinder, and this piston coming out of this piston goes to downward direction in well disciplined manner. I am again repeating this. The counterbalance valve provides opposes the liquid coming out of the cylinder. Cylinder मध्ये लिक्विड बाहेर येते त्याला आपण counterbalance valve oppose करेल, त्यामुळे ते लिक्विड एकदम फ्रीली रिझर्वायर कडे जातात, slowly मॅन्युअली जाईल आणि आपला पिस्टन काय असेल, our piston comes down in slow manner, in controlled manner, in disciplined manner. Okay, I hope you understand this video. I am again going to share some another videos on this topic also. See you in the next one. Thank you.